तो नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज आपणे अहींया टपका सुधी आव्या ते फरीथी आपणे जोईए। तो आ टपका छे ए तमे जोई शको छो के आ 4 टपका छे लाल कलरना। तो 4 टपकाना केटला थाय 40 अने आ नाना टपका छे जे लीला कलरना छे आ बंगड़ीमां छे। पहेला आपणे गणी लईए। चलो दाखला तरीके लाल टपकू 1 2 3 અને 4 टपका होय तो 40 थाय अने लीला कलरનું નાનું टपका કેટલા છે 1 2 3 4 એટલે બીજા વત્તા 4 થાય એટલે તમારે આ રીતના 4 હોય એટલે 44 થાય। ઉપરથી ઉતાર્યા 4 અને આ 4 ની નીચે કહીને એટલે 4 એટલે 44 જવાબ આવે એ રીતના। तो अँ लाल है टपका एना 4 ना 40 1 10 20 30 40 एम 40 पछी 41 42 43 अने 44 एटले केटलो जवाब आवे। तेथी कर्माने 44 अंक मळ्या। तेओ 2 वार बंगड़ी फेंके छे ने अहींया तेमना अंको लखे छे। जो एमने रमत रमी अने कोण विजेता रमी थाय छे ए एक पेजमां लखतुं जवानुं। पहेलो कर्माए जो पहली वखत भाग नाखी तो एने 44 थया कि नहीं आमां बतावे ने जवाब ए। अने आयुषे बीजी वखत बंगड़ी फेंकी तो एने 13 थया। केटला थया 13 मळ्या। केम मळे हशे कारण के एमां आवुं लाल टपकुओ छे ए 1 हशे अने बीजा नाना नाना 3 हशे एटले एक मोटाना 10 अने नानाना 3 एटले 13 जवाब एने 13 मळ्या। हवे बीजी वखत रम्या कर्माए बीजी वखत बंगड़ी नाखी तो एने 16 थया। केम कि लाल टपकू एने एक मोटुं हशे बाकीना 6 आ रीतना नाना हशे। तो एमां जो 1 2 3 4 5 अने 6 नाना अने मोटुं 10 एना मोटाना 10 वत्ता 6 एटले 16 जवाब एम एटले एने 16 मळ्या। अने आयुषने 32 मळे छे। केम कि 3 छे ए 3 ना 30 थाय। 30 वत्ता 2 एटले 30 वत्ता 2 बराबर 32 एम थाय। तो आपणे आ रीतना तमे तमारी ચોપડીમાં જોઈ શકો છો। હવે આપણે પાછળ જોઈશું। જો આ બધું જોવા માટે પહેલાં તો તમને સંખ્યા જ્ઞાનના ઘડિયા આવડતા હોવા જોઈએ। સરવાળા કરતા આ રીતના સરવાળા શીખવા હોય તો તમને एक तो घड़िया आवड़ता होवा जोईए। मैं तमने प्रथम सत्र में पण बताव्युं हतुं। तो प्रथम सत्र में घड़िया मैं जे तमने बताया हता बीजी वखत एक वखत रिविजन माटे तमने मोटुं मोटुं शीखवाडुं छुं। जुओ अहींया छे 10 वत्ता 1 तो 10 ने 1 11 थाय तो जवाब आव्यो 11। पछी छे 10 वत्ता 2 तो 10 ने 2 11 12 तो 12 जवाब आवे। 10 ने 3 13 केम 10 ने 3 एम ना भावे तो एम पण करी शकाय 10 वत्ता 3 आ रीतना सरवारो कराय। अहींया 0 छे एटले आ 3 छे एमने एमना एम अहींया मेली देवाना। अहींया 1 छे तो 1 छे एनी नीचे अहींया कई छे कई नथी तो ए 1 ने एमने एम उतारी दे एटले 13 थाय एम पण करी शकाय। हवे अहींया 20 तो 20 वत्ता 1 20 ने 1 21 20 ने 2 22 20 ने 3 23 20 ने 4 24 एम। हवे 20 वत्ता 7 आपे होय 20 वत्ता 7 तो अहींया 0 छे अने 7 तो 7 ने एमने एम नीचे मेल देवाना। उपरथी 2 छे 2 नी नीचे कंई नथी एटले 2 एकला 2 ज गणाय एटले एम 27 थाय। एम पण तमे गणी शको छो कोई गणतरी करवी होय तो। हवे 30 वत्ता 1 31 थाय 30 वत्ता 2 32 30 वत्ता 3 33 30 वत्ता 4 34 30 वत्ता 5 35 एम पण तमे करी शको छो। हवे छे 40 नी गणतरी तो तमने आपी होय 40 वत्ता 1 41 तो अहींया आपे होय 40 चलो 40 वत्ता 4 ए हमणां में जोई गया आपणे तो 4 एमना एम उपरथी 4 उतार दिया तो 44 थाय एम। 40 वत्ता 6 तो 46 40 वत्ता 8 तो 48 40 वत्ता 9 तो 49 अने 40 ने 10 होय दाखला तरीके अहींया आपेलुं होय कि 40 वत्ता 10 तो 0 0 नो 0 4 ने 1 5 एटले केटला थाय 50 एम पण सरवाळा करी शकाय।
બરાબર. હવે અહીંયા 50 છે. 50 ને 1 51, 50 2 52, 50 + 3 53, 50 + 4 54, 50 + 5 55, 50 + 6 56, એમ પણ તમે લખી શકો છો. અને એકવાર પાકું કરી લેવાનું એટલે તમને આગળ ગણતરી કરવામાં સહેલાઈ રહે. 60 + 1 61, 60 ને 2 62, 60 3 63, 60 4 64, 60 5 65, એ રીતના પણ ગણતરી કરાય. જેમ તમને અત્યારે ભણવામાં આવ્યું છે સંખ્યા જ્ઞાનના ઘડિયા, એ જરૂરી છે ખાસ. બરાબર. 70, તો 70 + 1 એટલે 71 થાય. 70 ને 1 હવે તમને આપ્યું હોય કે આટલી રકમ આપી હોય કે 75 ને છૂટા પાડો, તો પહેલી રકમ છે દશકની, આ છે એકમની, તો આ દશકની છે એમાં 7 છે તો 70 થઈ જાય. વત્તા આવે, ઉમેરવાના હોય એટલે +5. આમ આપ્યા હોય તો એની ઊભી સંખ્યાને ગણી લેવાની. 70 + 5. આ દશકની એકમની સંખ્યા 0 છે તો એકમની સંખ્યા 5 છે તો 5ને પણ એકમની નીચે જ લખવાનો. 7ની નીચે અહીંયા 5 આવે ના આવે. બરાબર. તો અહીંયા 0 છે તો 5 એકલા દે તો અહીંયા 5 આવે અને ઉપરથી 7 ઉતરી જાય એટલે 75 જવાબ આવી જાય. એમ પણ તમારે ગણી શકાય. હવે છે 80. 80 વાળું આપણે જોઈશું. 80 + 1 એટલે 81, 80 + 2 એટલે 82, 80 + 3 એટલે 83, 80 + 4 એટલે 84, 80 + 5 એટલે 85, 80 + 6 એટલે 86, 80 + 7 એટલે 87, એમ પણ ગણી શકાય છે. તમને સહેલાઈ રીતે ગણતરી કરતાં આવડે, ઇઝીલી તમારે એ લીટા કરીને ગણવું ના પડે એ માટે તમારે સંખ્યા જ્ઞાનના ઘડિયા તૈયાર કરવાના છે અને લખવાના પણ છે 2 વખત. બરાબર. હવે છે 90 + 1. 90 + 1 91, 90 + 2 92, 90 + 3 93, 90 + 4 94, 90 + 5 95, 90 + 6 96. હવે તમને અહીંયા આપ્યા હોય કે 97, તો એને છૂટા પાડો તો 9 ના 90 થઈ જાય +7 તો 97 થયા. એને એમ તમારે ગણવા હોય તો એમ પણ લખાય. 90 + 7 તો 0 છે એટલે 7 નીચે આવે ને ઉપરથી તો 97 જવાબ આવી જાય. અને 90 + 10, 90 ને 10 એટલે કે 0 0 એકમની સંખ્યામાં એટલે 0 આવે. અને 9 અને 1 એટલે 10 એટલે આગળ 10 લાગે એટલે 100 જવાબ આવ્યો. બરાબર. તમને સંખ્યા જ્ઞાનના ઘડિયામાં ખબર પડી ગઈ હશે. હવે આપણે નેક્સ્ટ પેજ જોઈશું. આ પેજ તમારે ગણિતની નોટમાં 2 વખત ના લખો તો 1 વખત તમારે લખી લેવાનું છે અને બોલે જવાનું છે અને લખી જવાનું છે. કેવી રીતે બોલવાનું છે? 10 + 1 11, 10 + 2 12, એમ બોલે જવાનું અને લખી જવાનું છે. બરાબર. હવે આપણે આગળનું પેજ જોઈશું. અહીંયા છે વાંસળીવાળો અને ઉંદર. તો વાંસળીવાળો અને ઉંદર એમાં છે કે આ છે વાંસળીવાળો અને ઉંદર, એ આપણું વાર્તા છે જે આપણે જોઈએ. ચલો અહીંયા જુઓ, તમારે કેવું મસ્ત ચિત્ર આપેલું છે કે અહીંયા જો આ ઉંદર નીચે ફેંકે છે, આ ઉંદર ફેંકે છે, એવું બધી જગ્યાએ ઉંદર ઉંદર છે. જેમ આપણે ગુજરાતીમાં કલ્લોલમાં પાઠ આવતો હતો વાંસળીવાળો, એ રીતના જ અહીંયા છે. તો નીચે ઉંદર, આ ઘરમાંથી ઉંદર નીકળે છે. પછી આમને જુઓ, થાળીમાં પણ ઉંદર, ઘરમાં ઉંદર, બારીમાં ઉંદર, અહીંયા નીચે ઉંદર ઉંદર છે. પછી અહીંયા જે ટેબલ છે એની નીચે ઉંદર છે, ટેબલની ઉપર ઉંદર છે. કેટલા ઉંદર છે જુઓ. મને એવો માણસ જોઈએ છે, જો આ શું કહે છે કાકા, મને એવો માણસ જોઈએ છે જે ઉંદરને ટોપલીમાં પકડી શકે. દરેક ઉંદર માટે હું તેને સોનાનો સિક્કો આપીશ. એટલે ઉંદરથી કંટાળીને આ કાકા એવું કહે છે કે મને એવો માણસ જોઈએ છે જે ઉંદરને પકડી શકે. એક ઉંદર પકડવાના એને હું 10 રૂપિયા આપીશ. હવે આ શું કહે છે વાંસળીવાળો? હું તે કરીશ. શું વાંસળી વડે? રાજા કહે છે વાંસળી વડે કરીશ? તો કે હા,
પછી જો વાંસળીવાળો શું કરે છે, વાંસળી વગાડે છે અને આ બધા જો ઉંદર કેટલા આવે છે અને આ ટોપલીમાં ભરાઈ જાય છે. હવે વાંસળીવાળો રાજા જોડે આવે છે અને કહે છે, મારું ઇનામ સાહેબ, મેં 80 ઉંદર પકડ્યા. રાજા કહે, પણ આટલા બધા ઉંદર તમે કેવી રીતે ગણ્યા? ઉંદરને ગણાય એટલે આમ તો ભાગી જાય ઉંદર તો કેવી રીતે ગણતરી કરાય? તો એને કહ્યું, કેવી રીતે ગણ્યા? એ થઈ ને એક વસ્તુ, તો એ વાત વિશે તમને એક ઉંદરના 10 રૂપિયા, તો એવા એને 80 ઉંદર પકડ્યા છે તો કેટલા પૈસા થાય, એ રીતના ગણતરી કરવાની હોય છે. તો હવે એને 6 ઉંદર પકડ્યા છે તો કેટલા પૈસા મળશે એને? 60. એમ ગણતરી કરવાની છે. હવે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં આપણે બીજું જોઈશું. ત્યાં સુધી તમારે સંખ્યા જ્ઞાનના ઘડિયા તૈયાર કરવાના છે અને લખવાના છે. ઓકે, થેન્ક યુ.